Welcome students in the next lecture of our very important topic for the CBSE, NEET as well as JEE examination, and that is what called important name reactions. So we have covered the first lecture. We have made one first video on the basis of the important name reaction, having about 15 reactions we have covered, and now this is the lecture number 2 for the important reactions of organic chemistry, and these many reactions we have to finish in the today's lecture. So first video consists of 15 reaction, second video consists of another 15 reaction. These 30 reactions are most IMP reactions of the 12th standard organic chemistry. So if you look at the old paper, you will realize that there is at least 1 or 2, sometimes 3 questions based on these important name reactions, because these 15 plus yesterday's 15, these 2 video reactions, about 30 reactions, out of which at least 2 to 3 questions are there. And these all 30 reactions belonging from different chapters. I have covered all organic chemistry of the 12th standard, Yesterday's reactions related to haloalkane, haloarine, alcohol, phenol, ether, and some 3 reactions from aldehyde ketone. Today, about first reaction to about HVZ reaction, these many reactions are of aldehyde ketone, and then the remaining reactions are belonging from amines, nitrogen compounds. Okay, so very important video. छान लक्षपूर्वक समजून घ्यायचं आहे आणि फक्त ट्रिक्स देणार आहे मी तुम्हाला. प्रत्येक रिएक्शन लक्षात कशी ठेवायची. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द मेकॅनिझम, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द होल हाउ मेनी स्टेप्स वगैरह वगैरह. वी आर जस्ट फोकसिंग व्हाट इज द रिएक्टेंट, what is the product and what is the reagent condition. That is what our story for this lecture. Is it okay? So are you ready? Let us start with the very first reaction of today's session, and that is Itard reaction. So I can say this is Itard reaction. So what is Itard reaction? What is the reagent for Itard? Itard reaction चा reagent आहे बेटा chromyl chloride. So what is the reagent? Chromyl chloride. What is the formula of chromyl chloride? CrO2Cl2. Finish. Okay. Chromyl chloride म्हणजे Itard चा reagent आणि काय आहे तो? CrO2Cl2. काय आहे रिएक्शन? रिएक्शन फार सोपी आहे. कोणापासून सुरुवात करायची? सुरुवात करायची टोल्युइन. कोणापासून? टोल्युइन. मिथाइल बेन्झीनलाच दुसरं एक नाव काय बेटा? टोल्युइन. सो मिथाइल बेन्झीन पासून आपण सुरुवात करणार आहोत. त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड. सॉल्व्हंट मात्र वापरायचंय कार्बन डायसल्फाइड, म्हणजेच नॉन पोलर सॉल्व्हंट. बरोबर. पहिल्या स्टेपमध्ये काय होते माहिती का? तसं मी तुम्हाला डायरेक्ट फायनल प्रोडक्ट देऊ शकत होतो, पण फायनल प्रोडक्ट देण्याऐवजी मला हा एक कॉम्प्लेक्स द्यायचा आहे. तो आहे CrOHCl2 twice. So whatever this complex is there, this complex is formed during the reaction. So CrOHCl2 twice. So this is what called as a chromium complex. याला काय म्हणतात? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. त्याचं काही नाव वगैरे आपल्याला नको, फक्त क्रोमियम आहे आणि कॉम्प्लेक्स नेचर आहे म्हणून याला म्हटलंय क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. आणि सेकंड स्टेप मध्ये याला फक्त ऍसिड मीडियम मध्ये हायड्रोलायसिस करणार आहोत आपण. लगेच आपल्याला मिळणार आहे एक फेमस कंपाऊंड जो आहे बेन्झाल्डिहाइड. काय आहे? बेन्झाल्डिहाइड. फिनिश. Reaction is finished. So if you look at the Itard reaction, you will realize that in this Itard reaction, toluene is treated with chromyl chloride. Chromyl chloride is very important. First step is formation of complex containing chromium called chromium complex. And this chromium complex on hydrolysis in presence of slightly acidic condition, you will end up with the benzaldehyde. So this is the method of preparation of aromatic aldehyde from alkyl benzene. This reaction is called as Itard reaction. Got the point? टोल्युइन पासून सुरुवात पाहिजे, बेन्झाल्डिहाइड प्रोडक्ट पाहिजे आणि क्रोमिल क्लोराइड रिएजंट पाहिजे. संपलं. तुम्ही कॉम्प्लेक्स नाही लिहिला, फायनल प्रोडक्ट लिहिला तरीही कदाचित चालेल, पण तुमच्या लक्षात ठेवायचे व्हॉट इज Itard reaction. Fine. If you want Itard reaction from the NCERT book, you please go through the page number 355. Note that I have mentioned all the name reaction and all the page number of NCERT book.
That will be helpful for you to study from our lecture as well as the correlation with the NCERT CBSE book. Is it fine? So first reaction we have finished about ETARD reaction. परत एकदा important point. टॉल्युइन पासून सुरुवात आहे, क्रोमिल क्लोराइड रिएजंट आहे आणि बेन्झाल्डिहाइड फायनल प्रोडक्ट आहे. याला म्हणायचं ETARD reaction. ETARD reaction. Okay, चलो आगे. Reaction number 2 of today's session. What is reaction number 2? Very famous Gaterman Koch reaction. कोणती रिएक्शन आहे आपली दुसरी? गेटरमन कॉच रिएक्शन. हिला मी प्रेमानं काय म्हणेल? हिला मी म्हणेल GK रिएक्शन. गेटरमन कॉच रिएक्शन. काही बुक मध्ये याला म्हणतात GK फॉर्मायलेशन. काय म्हणतात? GK फॉर्मायलेशन. या फॉर्मायलेशन शब्दामध्ये फार मोठा अर्थ आहे. तुम्हा सर्वांना माहिती आहे फॉर्मिल ग्रुप म्हणजे अल्डिहाइड मध्ये असणारा ग्रुप लाईक असा, बरोबर. मग या रिएक्शनला जर GK फॉर्मायलेशन म्हणत असतील तर काहीतरी कोरिलेशन असेल, काहीतरी कनेक्शन असेल. आणि ते कनेक्शन काय आहे? या रिएक्शन मध्ये एरोमॅटिक रिंगवर डायरेक्टली फॉर्मिल ग्रुप अटॅच केला जातो. दॅट्स इट. ओके, पहा केवढं सोपं आहे. एरोमॅटिक बेन्झीन रिंग रिएक्शन विथ समथिंग. कोण आहे तो समथिंग मी सांगेल तुम्हाला. फरक मात्र एवढा होतोय, एरोमॅटिक बेन्झीन रिंगला डायरेक्टली हा फॉर्मिल ग्रुप अटॅच होतो आणि आपल्याला बेन्झाल्डिहाइड तयार होतो. यालाच म्हणतात GK फॉर्मायलेशन. काय रिएक्शन आहे? चलो सुरुवात करणार आपण एरोमॅटिक कंपाऊंड बेन्झीन. व्हेरी सिंपल. त्याची रिएक्शन करणार आपण कार्बन मोनॉक्साइड इन प्रेझेन्स ऑफ HCl. आणि ही रिएक्शन करताना अनहायड्रस AlCl3 कॅटलिस्ट वापरावा लागतो. काय रिएक्शन होणार आहे? रिएक्शन काय होते की तुमच्या समोर आहे, बेन्झाल्डिहाइडला अटॅच होतो फॉर्मिल ग्रुप. व्हॉट इज दिस ग्रुप? दिस इज कॉल्ड फॉर्मिल ग्रुप. फॉर्मिल म्हणजे aldehyde functional group and this is what the end of reaction. A very small short reaction. एकदम छोटी आहे. पहा काही वाटतंय का तिच्याकडे पाहून? बिलकुल नाही. काय? बेन्झीन, कार्बन मोनॉक्साइड, HCl and लेविस ऍसिड कॅटलिस्ट AlCl3 लेविस ऍसिड कॅटलिस्ट तयार झाला बेन्झाल्डिहाइड. Why this is called formylation? Again I am explaining the same story. फॉर्मिल ग्रुप म्हणजे असा अल्डिहाइडिक ग्रुप. या रिएक्शन मध्ये फॉर्मिल ग्रुप एंट्री करतो म्हणून ह्या रिएक्शनला काय म्हटलंय? फॉर्मायलेशन. गेटरमन कॉच फॉर्मायलेशन. बटरस्कॉच, दिस इज गेटरमन कॉच, राइट? अ व्हेरी सिमिलॅरिटी. कळतंय का? येस, व्हेरी नाईस. दिस इज द एंड ऑफ आवर GK फॉर्मायलेशन. कमीत कमी 5 ते 6 वेळा प्रश्न आलेला आहे. जुने पेपर स्टडी करा, तुमच्या लक्षात येईल. GK फॉर्मायलेशन बऱ्याच वेळा आलेला आहे. पेज नंबर 355 वरती तुम्हाला CBSE बुक मध्ये गेटरमन कॉच फॉर्मायलेशन सापडेल. चलो नेक्स्ट रिएक्शन, टुडेज थर्ड, क्लेमन्सन रिडक्शन. आता बेटा मी रिएक्शन नाही म्हटलेलो, मी रिडक्शन म्हटलोय. म्हणजे हा रिडक्शन रिएक्शन करणार आहे. ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन करत असेल किंवा लॉस ऑफ ऑक्सिजन करत असेल याला आपण म्हणतो रिडक्शन. पहिली गोष्ट, क्लेमन्सन रिएक्शनचा रिएजंट कोण आहे लक्षात ठेवायचं आहे. बेटा रिएजंट आहे झिंक अमलगम इन प्रेझेन्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड HCl. अमलगम म्हणजे मर्क्युरी सोबत मेटलचं कॉम्बिनेशन जर असेल तर त्याला म्हणतात अमलगम. काय म्हणतात? अमलगम. रिएजंट आहे हा. काय करतो क्लेमन्सन? फार सोपी रिएक्शन. जर तुम्ही एखाद्या अल्डिहाइड पासून सुरुवात केली आणि त्याच्यावरती झिंक अमलगम इन प्रेझेन्स ऑफ HCl टाकलं आणि थोडंसं हीट केलं तर तुम्हाला काय प्रोडक्ट मिळतोय? फक्त पहा, प्रोडक्ट मिळतो कार्बोनिल ग्रुप जो आहे तो 2 नवीन हायड्रोजन रिप्लेस केला जातो, ऑक्सिजन निघून जातो. क्या बात है. इज इट द रिडक्शन? अरे yes or no? You see here, this is the carbonyl carbon and if you see the product there is a addition of 2 hydrogens. काय कळतंय मग यामधून लगेच कळतंय कार्बोनिल ग्रुप जो होता त्याचा ऑक्सिजन निघून गेला आणि त्याच्या जागी हे 2 ब्ल्यू कलरचे हायड्रोजन आले. ऑक्सिजन जाणे, हायड्रोजन येणे, that is what called reduction and this is what called Clemenson reduction.
येस और नो? व्हेरी सिंपल फंडा. झिंक अमलगम कॉन्सन्ट्रेटेड HCl कुठल्याही अल्डिहाइडवर टाकलं तर कार्बोनिल ग्रुपचं रूपांतर CH2 मध्ये होतं. म्हणजेच काय, अल्डिहाइड पासून आपल्याला मिळतोय हायड्रोकार्बन. अरे बेटा येस और नो? ऑक्सिजन निघून गेला, हायड्रोजन आला, तयार झाला हायड्रोकार्बन. तुम्ही म्हणाल सर ही रिॲक्शन फक्त अल्डिहाइड दाखवतात का? बिलकुल नाही रे बेटा. सेम तुम्ही ही रिॲक्शन जर कीटोनवर केली तरी सुद्धा सेम प्रोडक्ट मिळणार आहे. झिंक अमलगम HCl हिटिंग काय होणार आहे? RR आहे तसा राहणार आहे. कार्बोनिल ग्रुपचं रूपांतर 2 हायड्रोजन मध्ये होणार आहे. अँड यू विल हॅव द conversion of carbonyl group to the CH2 group. Conversion of carbonyl to CH2 means कीटोन पासूनही आपल्याला मिळतात हायड्रोकार्बन, अल्डिहाइड पासूनही आपल्याला मिळतात हायड्रोकार्बन आणि लॉस ऑफ H2O. दोन्ही रिॲक्शन मध्ये वॉटरचा लॉस होतो. गॉट माय पॉइंट? दिस इज कॉल्ड क्लेमन्सन. काय देऊ हिंट? खूप मस्त हिंट आहे पहा. ज्या रिॲक्शन मध्ये C डबल बॉन्ड O अल्डिहाइड आणि कीटोनचा CH2 मध्ये कन्वर्ट होतो त्याला म्हणायचं क्लेमन्सन रिॲक्शन. कळतंय का? अल्डिहाइड आणि कीटोनचा कार्बोनिल ग्रुप जर CH2 मध्ये कन्वर्ट होत असेल बाय युझिंग झिंक अमलगम HCl तर हिला म्हणायचं क्लेमन्सन रिडक्शन. समजतंय का? खूप सोपं आहे, खूप महत्वाचं आहे, लक्षात ठेवायचं आहे. गॉट द स्टोरी? पेज नंबर 360 ऑफ CBSE बुक NCERT तुम्हाला क्लेमन्सन सापडतील. ओके, चलो नेक्स्ट. जे काम क्लेमन्सन यांनी केलं ना एक्झॅक्टली तेच काम करणार आहे चौथी रिॲक्शन उल्फ किश्नर रिडक्शन. तुम्ही म्हणाल परत एकदा रिडक्शन आलं, रिॲक्शन नाही आलं. तुम्ही रिॲक्शन म्हणू शकता पण रिडक्शन वर्ड जास्त प्रॉपर आहे का? तर इथे रिडक्शन घडणार आहे. पहा रिएजंट काय आहे. लक्षात ठेवायची पहिली गोष्ट, उल्फ किश्नरचा रिएजंट कोण? रिएजंट असतो NH2NH2, याला म्हणतात हायड्रॅझिन इन प्रेझेन्स ऑफ KOH अँड इथिलीन ग्लायकॉल. पहिली IMP गोष्ट. ॲरोवरती कॉम्बिनेशन असं दिसलं रे दिसलं, रिॲक्शन इज उल्फ किश्नर. येस और नो? चलो काय असते मग रिॲक्शन? जनरल रिॲक्शन लिहितो मी. बेटा जनरल रिॲक्शन म्हणजे तुम्ही अल्डिहाइड पासून सुरुवात करू शकता, हो, किंवा तुम्ही कीटोन पासून सुरुवात करू शकता, हो. मग आता मी 2 रिॲक्शन नाही लिहिणार, आता मी एकच रिॲक्शन लिहिणार. मी तुमच्यासारखं स्मार्ट बनणार, शॉर्टकट. मग हा अल्डिहाइड पण आहे किंवा R असेल तर कीटोन पण आहे. त्याच्यावरती टाकायचं NH2NH2 हायड्रॅझिन. बेटा NH2NH2 ला काय म्हणतात? हायड्रॅझिन. हा जो NH2NH2 आपण टाकला तो NH2NH2 टाकल्याबरोबर पहिल्या स्टेपमध्ये काय होतं माहितीये? पहिल्या स्टेपमध्ये तयार होतो डबल बॉन्ड NH2, याला म्हणतात हायड्रॅझोन. काय म्हणतात त्याला? हायड्रॅझोन. तुम्ही म्हणाल कसा हायड्रॅझोन तयार झाला? आता तुम्ही नीट जेईची तयारी करणारे विद्यार्थी आहात. अशा पद्धतीनं पाण्याचा मॉलिक्यूल निघून जातो. इथलचा O, इथले 2 H, H2 निघून गेला, H2O, लॉस ऑफ H2O, तयार झाला डबल बॉन्ड NH2, याला म्हणतात हायड्रॅझोन. काय म्हणतात त्याला? हायड्रॅझोन. आणि सेकंड स्टेप मध्ये मात्र हा जो हायड्रॅझोन आहे याला KOH आणि इथिलीन ग्लायकॉल याच्यासोबत जर तुम्ही हीट केलं तर काय बदल होतोय पटकन पहा. आपला हा अल्डिहाइड H किंवा R ॲज इट इज राहतोय, पण इथे नवीन ग्रुप एंट्री करतोय. इथे आला हायड्रोजन हायड्रोजन. पहा परत एकदा 30 रिॲक्शन घडली. फक्त बदल इथे आहे, इथे निघून जातो नायट्रोजन गॅस. अवघड वाटते का? काही अवघड नाहीये. बारकाईनं पहा. सुरुवात झाली अल्डिहाइड पासून आणि शेवट झाला हायड्रोकार्बन. ऑक्सिजन निघून गेला, त्याच्या जागी 2 हायड्रोजन आले. म्हणजे इथे सुद्धा तेच घडलं. काय घडलं? कार्बोनिल ग्रुपचं रूपांतर झालं CH2. सो कार्बोनिलला CH2 मध्ये कन्वर्ट करणाऱ्या आपल्या 12th स्टँडर्डच्या सिलेबसमध्ये 2च रिॲक्शन आहे. पहिली आपण शिकलो क्लेमन्सन
आणि दुसरी आहे उल्फ किश्नर रिडक्शन. दोघींमधला फरक लक्षात ठेवता येईल. डिफरन्स बनवायचा नोटबुकमध्ये. क्लेमन्सन, उल्फ किश्नर, रिएजंट, रिॲक्टंट, प्रोडक्ट, दॅट्स इट. क्लिअर? दिस इज व्हॉट कॉल्ड ॲज अ उल्फ किश्नर रिडक्शन. डोंट कन्फ्यूज. मी अल्डिहाइड किंवा कीटोन एकत्र लिहिलेत, कन्फ्यूज होऊ नका. अल्डिहाइड जर घेतला HH हायड्रोकार्बन, कीटोन असताना RR हायड्रोकार्बन. क्लिअर? जनरल रिॲक्शन मी लिहित आहे. फाईन. उल्फ किश्नर रिडक्शन तुम्हाला मिळेल 361 पेज नंबर ऑफ CBSE बुक. क्लिअर? चलो आगे. पुढची रिॲक्शन आहे वन ऑफ द मोस्ट IMP. कोण आहे ती वन ऑफ द मोस्ट IMP? हॅलोफॉर्म टेस्ट किंवा त्याला मी म्हणेल हॅलोफॉर्म रिॲक्शन. महत्वाचे पॉइंट देतो याचे. MCQ कशावर येतो? जे पॉइंट मी लिहून देणार त्यावरच MCQ असणार. या 4 ते 5 पॉइंट पैकी नंबर 1, ही रिॲक्शन कोण दाखवतं? पहिली गोष्ट, C+O CH3 असा ग्रुप असणारे अल्डिहाइड किंवा कीटोन फक्त ही रिॲक्शन दाखवतात. पहिला पॉइंट नोट डाऊन करायचा आहे. C+O CH3 ग्रुप पाहिजेच. नंबर 2, जगामधला एकच अल्डिहाइड असा आहे जो ही टेस्ट पॉझिटिव्ह दाखवतो. त्याचं नाव आहे बेटा ॲसिटाल्डिहाइड. सो लक्षात ठेवा, एकमेव अल्डिहाइड शोज पॉझिटिव्ह टेस्ट इज ॲसिटाल्डिहाइड. पॉइंट नंबर 2 लिहिला मी. पॉइंट नंबर 3, व्हेरी IMP. जगातले सर्व अल्कोहोल्स ज्यांचं स्ट्रक्चर असं आहे CH3CHOH असं असणारे सर्व अल्कोहोल पॉझिटिव्ह टेस्ट दाखवतात. आणि व्हेरी IMP, एकमेव प्रायमरी अल्कोहोल, ओनली वन प्रायमरी अल्कोहोल जो पॉझिटिव्ह टेस्ट दाखवतो तो म्हणजे CH3CH2OH. बाकी कुठलाच प्रायमरी अल्कोहोल पॉझिटिव्ह टेस्ट दाखवत नाही. हे 4 पॉइंट म्हणजे तुमचा आतापर्यंत JEE नीट CETचा बऱ्याच वेळा आलेला MCQ. ओके. मग आता अशा पद्धतीचे ग्रुप असतील तरच रिॲक्शन होते, अन्य ठिकाणी होत नाही. पहिला पॉइंट क्लिअर झाला? येस और नो? येस. नाईस. आता आपल्याला काय करायचं? आता आपल्याला जनरल रिॲक्शन पाहिजे की बाबा नेमकं हॅलोफॉर्म मध्ये होतं तरी काय, कसं कळतं आपल्याला एखादी रिॲक्शन ही हॅलोफॉर्म रिॲक्शन झाली की नाही? तर तुम्हाला सांगणार आहे मी, हॅलोफॉर्म हे जे नाव आहे हे काही नाव सायंटिस्टचं नाहीये. हे आहे CHX3 या कंपाऊंडचं कॉमन नेम. जर क्लोरोफॉर्म तयार झाला तर इट विल बी क्लोरोफॉर्म रिॲक्शन CHCl3. ब्रोमोफॉर्म तयार झाला CHBr3. आयडोफॉर्म तयार झाला CHI3. आपल्या मॅक्सिमम रिॲक्शन मध्ये आयडोफॉर्म तयार करणार आहोत आपण, म्हणून ही रिॲक्शन हॅलोफॉर्म नावा एवढीच आयडोफॉर्म रिॲक्शन नावानंही फेमस आहे. का आयडोफॉर्म वापरायचा? तुम्ही म्हणाल सर इथे काय प्रॉब्लेम आहे, का नाही वापरायचं? रिझन आहे, आयडोफॉर्मला मित्रांनो खूप छान येल्लो कलर असतो. त्यामुळे तो तयार झाला की टेस्ट ट्यूबमध्ये तुम्हाला येल्लो PPT दिसते. आपल्याला पटकन दिसलं पाहिजे ना. प्रॅक्टिकल करत असताना चेंज झाला का हे तुम्हाला कधी कळतं? टेस्ट ट्यूबमध्ये कलर आला, चेंज झाला. टेस्ट ट्यूबमध्ये कलरच नाही आला, आपल्याला कळणार नाही ना रिॲक्शन झाली की नाही. आणि आपला जॉब काय आहे? आपल्याला पाहिजे रिॲक्शन क्विक झाली पाहिजे. वी आर सायंटिस्ट, वी डोंट हॅव मच मोर टाइम, राईट? सो क्लोरोफॉर्म टेस्ट मग आपण करणार. क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयडोफॉर्म. काय होते बरं नेमकी ही रिॲक्शन? कसं कळतं आपल्याला ही टेस्ट पॉझिटिव्ह आहे का? त्यासाठीचा GR, जनरल रिॲक्शन. इफ यू लुक ॲट द रिॲक्शन, मी तुमच्यासाठी जनरल रिॲक्शन लिहितोय. असा एखादा कीटोन, असा म्हणजे हा ग्रुप असणारा, जेव्हा आपण आयोडीन इन प्रेझेन्स ऑफ NaOH ट्रीट करणार. मित्रांनो, या दोघांची जेव्हा रिॲक्शन होते, हे कॉम्बो जे आहे, कॉम्बिनेशन, हे आपल्याला NaOI सोडियम हायपोआयोडाईट तयार करून देतो. आणि सोडियम हायपोआयोडाईट तयार झाला की पुढच्या स्टेपमध्ये काय घडतंय पहा. हा जो कार्बोनिल ग्रुप आहे त्याचं रूपांतर होतं C+O O-Na+. काय हा? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बॉक्झिलिक ऍसिड. आणि दुसरा जो व्यक्ती तयार होतो ना, तो आपल्यासाठी फार इंटरेस्टिंग आहे. आपलं सर्व लक्ष त्याकडे आहे. CHI3, व्हेरी नाईस येल्लो PPT.
अशा पद्धतीची येलो कलरची प्रेसिपिटेट तयार होते. बाकी बॅलन्स रिॲक्शन मी लिहिणार सुद्धा नाही, कारण आपला इंटरेस्ट बाकी गोष्टीमध्ये नाहीच आहे, आपला इंटरेस्ट मेन गोष्टीमध्ये पाहिजे. बरोबर, आपण आपला इंटरेस्ट बऱ्याच ठिकाणी डिवाइड केला की मग अडचणी तयार होतात. काय आहे हे आहे बेटा आयोडोफॉर्म, आणि याच आयोडोफॉर्मला खूप सुंदर येलो कलर आहे. म्हणजे जर तुमचा कीटोन मिथिल कीटोन असेल आणि याच्यासोबत तुम्ही रिॲक्शन केली 100% तुम्हाला येलो कलरचा पीपीटी मिळणार. याचा उपयोग काय आहे या टेस्टचा? बाबांनो, ही टेस्ट खूप महत्त्वाची आहे. काय करते ही टेस्ट? पहिलं ॲप्लिकेशन, मी जर तुम्हाला 2 कीटोन दिले आणि तुम्हाला विचारलं बाबांनो यातला एक मिथिल कीटोन आहे आणि एक नॉन मिथिल कीटोन आहे, कुठलाही कीटोन ज्याच्यामध्ये कार्बोनिल ग्रुपला ॲटलिस्ट एक मिथिल ग्रुप असतो त्याला म्हणतात मिथिल कीटोन. काय म्हणतात बेटा त्याला? मिथिल कीटोन. मग तुम्हाला मी जर एक मिथिल कीटोनचं सॅम्पल दिलं टेस्ट ट्यूबमध्ये आणि एक नॉन मिथिल कीटोन दिला आणि म्हटलं की बाबा यातला कोणता कीटोन पॉझिटिव्ह टेस्ट दाखवेल, तर लक्षात ठेवायचं फक्त मिथिल कीटोन ही टेस्ट दाखवतात. मी जे पहिले 4 पॉईंट लिहिले ना, ओनली C डबल बॉन्ड CH3 वाले कीटोन, ओनली ॲसिटाल्डिहाइड, ओनली प्रायमरी अल्कोहोल इथेनॉल, आणि जगातले सर्व अल्कोहोल ज्यांच्यामध्ये CH3 CHOH ग्रुप असतो असेच कंपाऊंड ही टेस्ट पॉझिटिव्ह दाखवतात. क्लिअर? इज इट ओके? फाईन. थोडंसं रिवाइज करायचं असेल आणखी तर जा पेज नंबर 362 CBSE बुक. वाय CBSE बुक? स्टेट बोर्डचा उल्लेख मी का करत नाही? Those who are preparing for the NEET and JEE, you please prefer the NCERT book. That will be the more beneficial for you. So we have finished Itard, we have finished Getterman Koch, Clemenson, Wolf Kishner, आणि finally Haloform. फाईन. एवढ्या रिॲक्शन्स आपण संपवल्या. आता आपण चाललो एका अशा रिॲक्शनकडे जिनं सर्वांना वेड लावलंय. रिॲक्शन कधी वेड लावत नाही, ती रिॲक्शन एक्झाममध्ये आली की आपोआप वेड लावते. येस और नो? मग अशी ही खूप वेळा वेळ लावणारी खूप महत्त्वाची रिॲक्शन म्हणजे 6th पॉइंट ऑफ अवर चॅप्टर सेशन, अल्डॉल कंडेन्सेशन. कोणती रिॲक्शन? अल्डॉल कंडेन्सेशन. तुम्ही म्हणाल सर तुम्ही अल्डॉल रिॲक्शन का नाही म्हटलात, कंडेन्सेशन हा शब्द कुठून आणला? तर याच्या पाठीमागे स्टोरी अशी आहे, या रिॲक्शनमध्ये 2 अल्डिहाइड किंवा कीटोन एकमेकांना जोडले जातात. जिथे जोडाजोडी होते अशा रिॲक्शनला काय बोलतात बेटा? कंडेन्सेशन. काय आहे महत्वाचा पॉइंट? पहिला IMP पॉइंट आहे, ही रिॲक्शन फक्त कोण दाखवतं? ओनली अल्डिहाइड अँड कीटोन्स हॅव्हिंग, ट्रिपल अंडरलाईन वाला वाक्य बोलतोय मी, हॅव्हिंग अल्फा हायड्रोजन. अल्फा हायड्रोजन बॉक्स केलाय त्याला मी भला मोठा. का केलाय? याच्यातच प्रश्नाचं उत्तर आहे बऱ्याच वेळाचं. अमॉंग द फॉलोइंग विच मॉलिक्यूल विल डज नॉट अंडरगोज अल्डॉल किंवा विच अंडरगोज अल्डॉल, तर काय करायचं? अल्डॉल. ही रिॲक्शन जर व्हायची असेल तर कंपल्सरी तिथे कोण पाहिजे? अल्फा हायड्रोजन. अल्डिहाइड आणि कीटोनच्या शेजारी जर अल्फा H असेल तरच अल्डॉल होते. पॉइंट नंबर 1 प्लीज नोट. पॉइंट नंबर 2, अल्फा हायड्रोजन कोणाला म्हणायचं? सपोज मी तुमच्या समोर एक अल्डिहाइड लिहिला, कार्बोनिल कार्बनच्या नेक्स्ट कार्बनला म्हणतात अल्फा कार्बन, आणि त्याच्यावर असणारे हायड्रोजन म्हणजे अल्फा हायड्रोजन. मग ॲसिटाल्डिहाइड कडे किती अल्फा हायड्रोजन आहेत? 3. अल्फा H असेल अल्डॉल होते, अल्फा H आहे अल्डॉल होणार. येस और नो? चला पुढे. जर मी तुम्हाला दिला ॲसिटोन, ॲसिटोन कडे किती अल्फा H आहेत सांगू शकाल का? यस. इकडे 3, इकडे 3, 6 अल्फा H आहेत. यस, अल्डॉल होणार आहे. पुढे सपोज मी तुम्हाला दिलं PH, बेन्झीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, CH3, ॲसिटोफिनोन, अल्फा H आहे का? हो. किती? 3. होणार का? यस. का नाही होणार? पुढे जर मी तुम्हाला दिलं बेन्झाल्डिहाइड, अल्फा H आहे का? अरे बोला, अल्फा H आहे का? अल्फा कार्बन आहे पण अल्फा H नाही, म्हणून नो अल्फा H, नो अल्डॉल कंडेन्सेशन. आणि लास्ट फॉर्मल्डिहाइड जर मी दिला, अल्फा H आहे का? अल्फा H असण्यासाठी अल्फा कार्बन पाहिजे. याच्याकडे बिचाऱ्याकडे अल्फा कार्बनच नाही, अल्फा H चा प्रश्नच नाही. नो अल्फा H, नो रिॲक्शन.
गॉट द पॉइंट. सो व्हॉट इज द इम्पॉर्टंट पॉइंट? अल्फा एच असणारे अल्डिहाइड आणि कीटोन जी फेमस रिॲक्शन दाखवतात तिला म्हणतात अल्डॉल कंडेन्सेशन. आता पाहूयात आपण काय आहे अल्डॉल कंडेन्सेशन. नेमकं कंडेन्सेशन होतं म्हणजे काय होतं. मी तुम्हाला फक्त एकच जनरल रिॲक्शन सांगणार आहे, त्यामुळे जे काही सांगतोय ते काळजीपूर्वक ऐका. इथे रिपीट करायला स्कोप नाहीये, वेळ कमी आणि गोष्टी जास्त आहेत. सो कंडेन्सेशन रिॲक्शन इन प्रेझेन्स ऑफ बेस. सो ही जी रिॲक्शन आहे ही कोणाच्या मदतीने केली जाते? ॲक्वियस NaOH किंवा ॲक्वियस KOH. पाहूयात तर मग काय आहे अल्डॉल कंडेन्सेशन. सर्वात सोपं एक्झाम्पल घेऊयात अल्डॉलचं. एक्झाम्पल आहे CH3 C डबल बॉन्ड OH ॲसिटाल्डिहाइड प्लस कंडेन्सेशन आहे म्हटल्यावर कमीत कमी 2 मॉलिक्यूल घ्यावे लागतील. दुसरा एक अल्डिहाइड, ॲसिटाल्डिहाइड ॲसिटाल्डिहाइड. रिॲक्शन करणार कोण? ॲक्वियस NaOH, ॲक्वियस NaOH, ॲक्वियस NaOH किंवा KOH. कंडेन्सेशन करणे म्हणजे काय? जर 2 कार्बनचा एक मॉलिक्यूल दुसऱ्या 2 कार्बनच्या एका मॉलिक्यूलला जोडला गेला तर प्रोडक्ट किती कार्बनचा असेल? 10 कार्बनचा. इज इट? अरे हाऊ कम पॉसिबल? इकडे 2 तिकडे 2 एकमेकांना जोडले 2 आणि 2 4. सो प्रोडक्ट असणार 4 कार्बनचा. याला अल्डॉल का म्हटलंय? अल्डॉल हे सायंटिस्टचं नाव आहे का? नाही. अल्डॉल हे प्रोडक्टचं नाव आहे ज्याच्यामध्ये बीटा हायड्रॉक्सी अल्डिहाइड ग्रुप असतो. अल्डिहाइड ग्रुप आहे म्हणून अल्ड आणि हायड्रॉक्सी ग्रुप म्हणजे अल्कोहोल ऑल म्हणून याला म्हणतात अल्डॉल. अर्थ समजला? नाईस. चला पुढे. प्रोडक्ट कसा लिहायचा? हे जे 2 आणि 2 4 कार्बन एकत्र येणार आहेत ते 4 कार्बन सरळ सरळ लिहून घेतले मी. 4 कार्बन. 1 नंबरचा जो अल्डिहाइड ग्रुप आहे तो तसाच ठेवायचा. अल्डिहाइड ग्रुप मी तसाच ठेवला. बीटा पोझिशनला मला हायड्रॉक्सी ग्रुप पाहिजे. याला मी म्हणेल अल्फा, याला मी म्हणेल बीटा. बीटाला पाहिजे कंपल्सरी OH. झालं. राहिलेले हायड्रोजन कडेला आहे CH3 व्हॅलन्सी CH आणखी 2 CH2. बेटा काय तयार झाले? अल्फा बीटा बीटा हायड्रॉक्सी अल्डिहाइड. हे काय आहे? बीटा हायड्रॉक्सी अल्डिहाइड आणि यालाच म्हणतात कॉमन नेम मध्ये अल्डॉल. काय म्हणतात त्यालाच? अल्डॉल. सो दिस इज अल्डॉल कंडेन्सेशन. 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड किंवा कीटोन हॅव्हिंग अल्फा हायड्रोजन, हे फार महत्वाचं आहे. हॅव्हिंग अल्फा हायड्रोजन अंडरगोज कंडेन्सेशन विथ इच अदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट हॅव्हिंग डबल नंबर ऑफ कार्बन. इकडे 2 तिकडे 4, इकडे 3 तिकडे 6, इकडे 5 तिकडे 10. दिस इज कॉल्ड अल्डॉल कंडेन्सेशन. पहिल्या स्टेपचा प्रोडक्ट असतो बीटा हायड्रॉक्सी अल्डिहाइड ज्याला म्हणतात अल्डॉल. आता एक IMP गोष्ट. हा जो अल्डॉलचा प्रोडक्ट आहे बेटा, याला जर कधी तुम्हाला एक्झाम मध्ये असं हिट केलं आणि पुढे काय मिळेल असं विचारलं तर एक महत्वाची गोष्ट, अल्डॉलच्या प्रोडक्टला हिट केले असता त्यामधून वॉटर लॉस होतो. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. अल्डॉलच्या प्रोडक्टला हिट केलं तर पाणी लॉस होतं आणि पाणी कसं लॉस होतं? अल्फाचा H आणि बीटाचा OH असं पाणी लॉस होतं. संपला प्रश्न. मग अल्फाचा मी जर इथे एक H लिहिला, बीटाला OH आहे आणि या दोघांना जर असं लॉस केलं तर अल्फा बीटाच्या मध्ये तयार होईल डबल बॉन्ड. पहा प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH आणि अल्डिहाइड ॲज इट इज. याला काय म्हणतात? याला म्हणतात अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड अल्डिहाइड. काय बोलतात? अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड अल्डिहाइड. दिस इज कॉल्ड अल्डॉल कंडेन्सेशन. एकदा क्विक सांगणार महत्वाचे पॉइंट. नंबर 1, कोण दाखवतं अल्डॉल? ज्याच्याकडे अल्फा H आहे असा अल्डिहाइड आणि कीटोन. फिनिश. दुसरा इम्पॉर्टंट पॉइंट, कोण रिॲक्शन परफॉर्म करतं? ॲक्वियस NaOH किंवा KOH. कुठल्या प्रकारची ही रिॲक्शन आहे? कंडेन्सेशन. किती मॉलिक्यूल घ्यायचे? 2. प्रोडक्ट किती तयार होणार? 1. प्रोडक्ट मध्ये कार्बन किती असणार? इकडे जेवढे असतील त्याच्या डबल. प्रोडक्टचं नाव काय? बीटा हायड्रॉक्सी अल्डिहाइड. त्याचंच दुसरं नाव काय? अल्डॉल. म्हणूनच रिॲक्शनचं नाव काय? अल्डॉल. आणि अल्डॉलला जर थोडं हीट केलं तर काय होतं? पाणी निघून जातं. कुठून निघून जातं? अल्फाचा H बीटाचा OH डबल बॉन्ड तयार. दॅट्स इट. याला म्हणायचं अल्डॉल कंडेन्सेशन. ओके. मोर रीडिंग करायचं असेल अल्डॉल बद्दल 363 पेज नंबर ऑफ NCERT जायचं. भरपूर गोष्टी तुम्हाला त्यावर मिळणार आहेत.
अल्डॉल आणि या अल्डॉलचीच दुसरी जुळी बहीण म्हणूयात किंवा आपण चुलत बहीण म्हणूयात, तिला म्हणतात क्रॉस अल्डॉल. मग का बरं तिला मी बहीण म्हटलं? बहीण म्हटल्यावर काहीतरी सिमिलॅरिटी असेल, पण थोडाफार फरकही असेल, सर्वच काही सारखे नसतात, नाही का? मग काय आहे सिमिलॅरिटी? क्रॉस अल्डॉल कंडेन्सेशन ही अशी रिॲक्शन आहे जिच्यामध्ये अल्फा एच पाहिजे, प्रोडक्टचं नाव अल्डॉलच आहे, त्यामधूनही पाणी लॉस होतं, तिथेही बेस पाहिजे. मग तुम्ही म्हणाल फरक काय आहे? फरक आहे इथे. जेव्हा तुम्ही क्रॉस अल्डॉल रिॲक्शन म्हणता ना, तेव्हा रिॲक्शन करणारे जे दोन अल्डिहाइड किंवा कीटोन आहेत ते वेगवेगळे असतात. आत्ता झालेल्या रिॲक्शनमध्ये मी काय घेतलं? ॲसिटाल्डिहाइड प्लस ॲसिटाल्डिहाइड प्रोडक्ट तयार झाला. पण जर मी तुम्हाला एक ॲसिटाल्डिहाइड आणि दुसरा प्रोपॅनॉल्डिहाइड दिला, दोन वेगवेगळे अल्डिहाइड, तर तिला म्हणायचं क्रॉस अल्डॉल. मी एक ॲसिटोफिनोन दिला, एक ॲसिटोन दिला, वेगवेगळे कीटोन, क्रॉस अल्डॉल. मी एक अल्डिहाइड दिला, एक कीटोन दिला, दोघांकडे अल्फा एच आहे, त्याला म्हणायचं क्रॉस अल्डॉल. क्लिअर? सो अल्डॉलमध्ये सेम दोन अल्डिहाइड किंवा कीटोन आले तर त्याला सिंपल अल्डॉल असं म्हणतात, आणि वेगवेगळे अल्डिहाइड आणि कीटोन आले तर त्याला क्रॉस अल्डॉल असं म्हणतात. क्रॉस अल्डॉलची फक्त मी IMP एक नोट लिहून देत आहे. क्रॉस अल्डॉल कंडेन्सेशन मध्ये इफ both the aldehyde or ketone having the alpha hydrogen, then you will get 4 different products. ओके, तुम्ही म्हणाल कसे? एका मिनिटामध्ये सांगतो. A प्लस बी असे दोन वेगवेगळे मॉलिक्यूल तुम्ही घेतले आणि ॲक्वियस NaOH टाकलं, रिॲक्शन सुरू झाली. दोघांकडे पण अल्फा एच आहे, अल्फा एच अल्फा एच. आता काय होणार? 4 पॉसिबिलिटी होणार बेटा. ए ची रिॲक्शन ए सोबत झाली तर प्रोडक्ट AA. बी ची रिॲक्शन बी सोबत झाली तर प्रोडक्ट इज BB. ए ची रिॲक्शन बी सोबत झाली तर प्रोडक्ट इज AB. आणि बी ची रिॲक्शन ए सोबत झाली तर प्रोडक्ट इज BA. तुम्ही म्हणाल हे दोघं सेम आहेत, अजिबात नाही. तुम्ही पुस्तकामध्ये जाऊन पहा, तुमच्या लक्षात येईल हे 4 प्रोडक्ट वेगवेगळे आहेत. मग हे काय त्याचा फायदा आहे का तोटा आहे? दिस इज द ड्रॉबॅक ऑफ द रिॲक्शन. एकाच रिॲक्शनमध्ये 4 प्रोडक्ट येणं डोक्याला डोकेदुखी आहे, त्रास आहे, सेपरेट करत बसावं लागेल, बऱ्याच गोष्टी कराव्या लागेल, प्युरिफिकेशन करावं लागेल. त्यामुळे क्रॉस अल्डॉल कंडेन्सेशन रिॲक्शन फार वापरली जात नाही, कारण प्रोडक्ट येतात एकापेक्षा जास्त. एकापेक्षा जास्त म्हणजे 1, 2 वगैरे नाही, एक्झॅक्टली 4. क्लिअर? सो दोन वेगवेगळे अल्डिहाइड क्रॉस अल्डॉल, दोन सेम अल्डिहाइड किंवा कीटोन सिंपल अल्डॉल कंडेन्सेशन. एनी डाऊट? अरे येस और नो? एव्हरीथिंग इज फाईन. ओके, नाईस. चला पुढे आणखी एक व्हेरी IMP रिॲक्शन ऑफ द चॅप्टर, कॅनी-झरोज रिॲक्शन. पेज नंबर 364 ऑफ द बुक. कॅनी-झरोज रिॲक्शन. कॅनी-झरो ही अल्डॉलच्या एक्झॅक्ट अपोजिट रिॲक्शन. तुम्ही म्हणाल अपोजिट म्हणजे काय? अल्डॉल होण्यासाठी अल्फा एच पाहिजे आणि कॅनी-झरोसाठी नो अल्फा एच कंडिशन आहे. अल्फा एच बिलकुल नको. जर अल्फा एच नसेल तर कॅनी-झरो होते, जर अल्फा एच असेल तरच अल्डॉल होते. म्हणजे अल्डॉल आणि कॅनी-झरो मित्रांनो कशा आहेत? अगदी अपोजिट. कोण कोण दाखवतं कॅनी-झरो? 3च एक्झाम्पल मी तुम्हाला देणार आहे. एक म्हणजे सर्वात फेमस फॉर्मल्डिहाइड, दुसरा म्हणजे सर्वात फेमस बेन्झाल्डिहाइड, तिसरा फेमस व्यक्ती आहे क्लोरल. 3 क्लोरीन असणारा ॲसिटाल्डिहाइड ग्रुप म्हणजे याला म्हणतात क्लोरल. हे तिघे पण जरा बारकाईनं पहा, या तिघांकडे पण अल्फा एच नाही, म्हणून यांना म्हणायचं नो अल्फा एच वाले अल्डिहाइड्स. हे तिघे आपल्याला कॅनी-झरो रिॲक्शन दाखवतात. आता पुढची महत्वाची गोष्ट, कॅनी-झरो रिॲक्शन जी आहे ना बेटा, ही एक रिडॉक्स रिॲक्शन प्रकारची रिॲक्शन आहे. रिडॉक्स रिॲक्शन आहे म्हणजे काय होईल? इथे ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन दोन्ही पण गोष्टी होणार. येस और नो? मग ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन होणाऱ्या या रिॲक्शनचं तिसरं एक नाव आहे सेल्फ ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिॲक्शन. याला आणखी एक नाव आहे डिस्प्रपोर्शनेशन रिॲक्शन. डिस्प्रपोर्शनेशन रिॲक्शन. फाईन. सो अल्फा एच नको तेव्हा कॅनी-झरो होणार 1. सेकंड, हे त्यांचे काही एक्झाम्पल, आणि ही ऑक्सिडेशन रिडक्शन काइंड ऑफ रिॲक्शन आहे. मग आता आपण पाहू तरी नेमकं ऑक्सिडेशन रिडक्शन होतं म्हणजे होतं तरी काय,
तर ही रिॲक्शन काय करते, प्रोडक्टकडे पाहिलं की तुमच्या लक्षात येईल. पहा रिॲक्शन मी तुम्हाला दिला एक फॉर्मल्डिहाइड प्लस दुसरा फॉर्मल्डिहाइड, सो कंपल्सरी 2 अल्डिहाइड घ्यायचे. 2 सेम घेतले, व्यवस्थित ऐका, दोन्ही अल्डिहाइड सेम असतील तर तिला म्हणतात सिंपल कॅनिझरो. जर 2 वेगवेगळे घेतले तर त्याला म्हणतात क्रॉस कॅनिझरो. सेम अल्डॉल सारखंच आहे. ओके, क्रॉस बद्दल मी एका वाक्यात बोलणार आहे. 2 अल्डिहाइड घेतले, ही रिॲक्शन मात्र बेटा परफॉर्म केली जाते बाय स्ट्रॉंग NaOH, 50% NaOH किंवा KOH. स्ट्रॉंग कंडिशन लागते. अल्डॉलला ॲक्वियस NaOH घेतलं होतं, इथे स्ट्रॉंग NaOH घेतलं. लक्ष द्या व्यवस्थित. मी जर ऑक्सिडेशन रिडक्शन करणार असेल तर नक्कीच मला एका मॉलिक्यूलचं ऑक्सिडेशन आणि दुसऱ्या मॉलिक्यूलचं रिडक्शन करावं लागेल. रिडॉक्स रिॲक्शन पाहिजे ना आपल्याला. मग मला सांगा, जर मी रेड कलरच्या ॲरोवरती ऑक्सिडेशन केलं आणि ब्ल्यू कलरच्या ॲरोवरती रिडक्शन केलं तर काय होईल? कुठलाही अल्डिहाइड जेव्हा ऑक्सिडाइज होतो तेव्हा त्याचा प्रोडक्ट असतो कार्बॉक्झिलिक ॲसिड. येस ऑर नो? अल्डिहाइडचे ऑक्सिडेशन झाले, ॲसिड मिळाला, अल्डिहाइडचं रिडक्शन झालं, आपल्याला काय मिळणार? अल्कोहोल. प्लीज रिमेंबर, प्लीज नोट, कॅनिझरो रिॲक्शन नेहमी 2 प्रोडक्ट देते कंपल्सरी. एक असतो कार्बॉक्झिलिक ॲसिड किंवा त्याचा सॉल्ट आणि दुसरा कंपल्सरी असतो अल्कोहोल. नोट डाऊन करा गोष्टी मित्रांनो. ओके, मग तुम्ही म्हणाल तुम्ही सॉल्ट का बरं म्हटलंय? फार सोपं आहे. दिस इज कार्बॉक्झिलिक ॲसिड, फॉर्मिक ॲसिड, आणि इथे आहे NaOH. ॲसिड आणि बेस जेव्हा एका कॉन्टॅक्टमध्ये येतील तेव्हा ते ॲसिड न राहता त्याचा काय बनेल? सॉल्ट, आणि म्हणून आपल्याला तयार होतो सोडियम फॉर्मेट आणि मिथॅनॉल. हा आहे अल्कोहोल, हा आहे कार्बॉक्झिलिक ॲसिडचा सॉल्ट. आणि म्हणून कॅनिझरो रिॲक्शन नेहमी आपल्याला काय देते? 2 प्रोडक्ट, एक ऑक्सिडेशन, एक रिडक्शन, एक ॲसिड, एक अल्कोहोल. क्लिअर? हिला म्हणायचं कॅनिझरो रिॲक्शन. एक्झॅक्टली अशीच दुसरी एक जी रिॲक्शन आहे तिला म्हणतात क्रॉस कॅनिझरो रिॲक्शन. जेव्हा 2 वेगवेगळे अल्डिहाइड येतील, एक फॉर्मल्डिहाइड आला आणि एक बेन्झाल्डिहाइड आला, तर त्या रिॲक्शनला म्हणायचं क्रॉस कॅनिझरो रिॲक्शन. गॉट द पॉइंट? दिस इज द कॅनिझरोज रिॲक्शन, क्विकली समराइज्ड इन फ्रंट ऑफ यू. आणखी डिटेल्स थोडंसं पेज नंबर 364 कडे जा, कॅनिझरो बद्दल इन्फॉर्मेशन मिळेल.